देश दुनिया च वसते पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। श्रोमणी अकाली दल बादल का ऐलाननामा कि 2022 दे विच मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल होणगे। सुखबीर सिंह बादल की एक सत्र की स्टेटमेंट नूं एक सत्र च समझना औखा है। अज जदों किसानां ते केंद्र दे विच अगले गेड़ की गलबात मੱਧ दौर तक पहुँच चुकी है, उस वेले समानंतर अकाली दल वालों ये ऐलान करना बहुत वड्डी रणनीति का हिस्सा है। जेकर देखा जाए तो पिछले अरसे दे विच हरेक अकाली लीडर जिहड़ा दूजी जां तीजी जां चौथी कतार दा सी, हमेशा स्टेज तो यह कहता रहा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, आउण वाले मुख मंत्री पंजाब। ये अचनचेत किहड़ी तब्दीली वापरदी है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं ये ऐलान करना पैंदा है कि असीं 2022 दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं फिर तो मुख मंत्री बनावांगे। ये इन्नी सहज स्टेटमेंट नहीं। इनू जे दूजे अर्थां च देखा जाए तो जदों पिछले समय कोई भी वड्डा लीडर सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं मिलण लई जांदा सी ते ओह रस्मी गलबात तो बाद उस लीडर नूं सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं मिलण लई कह दिंदे सी। और ये जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जिहड़ी सत्ता परिवर्तन का प्रवाह सी, ये सहजे सिरे चढ़दा नज़र आ गया सी। अचनचेत की वापरदा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के नां का ऐलान करता जाता, जदों कि पिछले समय बार बार कहा जाता रहा कि उन्हों की सेहत नासाज आ, हुण वो सरगर्म सियासत विच नहीं रहणगे। इस चीज़ के बड़े बड़े अर्थ आ। सरदार साहब जदों झाती मारते हैं कि असीं एनडीए का हिस्सा भी रहे, वजीरियां भी हटाइयां, बिल्कुल ऑर्डीनेंस के हक च भी खड़े, फिर असीं विरोध भी किया, सही गल असीं सरदार प्रकाश सिंह बादल तो भी हक च गल करवाई, फिर असीं अस्तीफा भी दिता, एनडीए चों बाहर भी आए, किसानी मार्च भी किया। तुहानूं लगदा कि कोई गल जदों सिरे ना चढ़दी दिसी ते इस ऐलान नूं अकाली दल की मुढ़ली हार वजों तस्लीम किया जाऊगा कि इनू मन्निया जाऊगा कि सुखबीर सिंह बादल गिव अप कर गए? देखो, पहली गल तो मन के चलना चाहिए कि 2007 दे विच पहली बार वजारत बनती है दहाके की जी। उस तो बाद 2008 के विच सुखबीर सिंह बादल की चोण प्रधान वजों की जाती है। तेजा सिंह समुद्री हाल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी के प्रबंध अधीन है, उत्थे चोण हुंदी है हुण पिछे, बिल्कुल जी। उस तो बाद 2018 दे विच एक घटना वापरदी है। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सेवा सिंह सेखवा ये कह के बाहर हो जाते हैं कि दल दे विच कुछ भी ठीक नहीं है जी। जो कुछ गलत हो रहा वो सुखबीर सिंह बादल करके हो रहा है जी। लेकिन दल इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ पूरी वार ला दिंदा, बिल्कुल लाउंदा। फिर तुहाडे सामने की वापरदा कि एक मंच सजाया जाता जिथों सुखदेव सिंह ढींडसा होरां नूं पार्टी चों बाहर कढ़ दिता जाता, बिल्कुल कढ़िया जाता संगरूर च। उहदे तो बाद उस फैसले की जिहड़ी ताईद की जाती है वो इत्थे तुहाडे राजा सांसी की जाती है जी। फिर मंच सजाया जाता है। लेकिन आखिर की हुंदा कि दिल्ली के गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह दल जिहड़ा आ वो किरदा नज़र आ रहा जी। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ प्रकाश सिंह बादल अपने पुत्र ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ कि देखियो मेरे जिਉਂਦੇ जी हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ भाजपा ਨੂੰ ਧੋਖਾ ना कर लियो। सुल्तानपुर लोधी की स्टेज तो सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 सितंबर 2019 कि ये ना करियो मेरे जिਉਂਦੇ जी। सुखबीर सिंह बादल मेरे जींदे जी भाजपा नालों रिश्ते ना तोड़े, बिल्कुल। उस तो बाद दिल्ली दे विच इहो कुछ वापरदा जी, रिश्ते तिड़कदे ने, लोग कहते हैं कि रिश्ता टुट गया, लेकिन हर बार दावा नहीं रिश्ता मजबूत है, रिश्ता मजबूत है। तो अचनचेत फिर एक दिन आवाज़ आती है 24 सितंबर 2020 नूं कि असीं ये 9 मास का रिश्ता जिहड़ा असीं तोड़न दा मुੱਢ बन लिया, जिधर बीबा हरसिमरत अस्तीफा दे दिंदे। उस तो बाद शायद साडी निगाह दे विच पहली बार आया कि कोर कमेटी नूं कहा गया कि असीं इहदे तो बाहर होना आ, तुसी फैसला लो कि बाहर होइए जां ना होइए जी जी। तुहानूं याद है उस वेले तुसी ये गल तत्थ कढ के सामने लिआंदा सी कि दल दे एक अहम मंग
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਵਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਹਰ ਦੇ। ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਇਸ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਧਰ ਸਿੱਧਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਠੰਡ ਢੰਡੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡੇ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1996 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ 1978 ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1997-96 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਤੁਰਨੇ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆ ਆਂਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 MP ਗਿਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਂਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਂਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। 2007 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੈਦਾ ਘੁੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ? ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ 1980-82 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਵਕਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੜੀ ਤਿੱਕੜੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਚ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ 2015 ਚ ਵੀ ਸੀ, 2017 ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, 2019 ਚ ਵੀ ਰਹੀ, 2020 ਚ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੂਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਨੇ ਆ ਉਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਥੀਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ,
ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਆ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕਸਬ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਾਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਂਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਮਝਾਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੱਥਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਥਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੌਤਾ ਪਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਫਲੀ ਸੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰ ਬਣਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਲਿਆ, ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1957 ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ। 57 ਤੋਂ 78 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 96 80 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਯਕਦਮ ਇਸ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੂਚ ਕਰਕੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ 2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਹਿਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਰਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਚ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ। ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖਰੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
25-30% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਸਮੁੱਚਦਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਔੜ-ਪੌੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂਰਲਾ ਸਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਾਉਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ 2022 ਦਾ ਬਿਗਰ ਜਿਹੜਾ 2019 ਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਬਦਲੋਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਡੀਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।